because someone's your brother does not mean okay their mind is perfect and they know what's best for you. God knows what's best. ኦኬ ኮሜንት ላይ ኦልሶ ሚሲ ምን ማለት ነው ቶክሲክ ሪሌሽንሽፕ ማለት ምናምን እያሉ ነው። በጣም ብዙ ኮሜንት አለ። let me see if I can get back to it. Toxic what did you say Daisy? Toxic and toxic household. Okay, toxic household. Toxic household basically means like in America people like ቤተሰብሽ አይመቱሽ like አይመቱሽ ምናምን ግን verbally ማለት በአፋቸው ሞራላይዝ ያደርጉሻል፣ መጥፎ ነገር ይናገሩሻል። እና አሜሪካን ሀገር ልጆች ሲያድጉ ብዙ ጊዜ ከውጭ ልጆች ከሌሎች ጋር ኮምፔር ስለሚያደርጉ ራሳቸውና ኤንቫይሮንመንቱ የተለየ ስለሆነ ከኢትዮጵያ አንቺ ላይክ እንደ ኢትዮጵያ ላሳድጋት ካልሽ ልጅን ላይክ ኢትስ ገና ቢ ሃርድ ገባሽ? እና ቶክሲክ ማለት ቨርባሊ አቢዩዝ የሚደረጉ ልጆች እንዴት ነው አንቺ በሞራል ወይ በንግግር ብቻ ቨርባሊ በንግግር ብቻ ሞራላቸው የሚነካ like in the domestic abuse, you know, domestic abuse like ወንድ ልጅ ሴትን ወይም ሴት ልጅ ወንድ ልጅን አብሮ ሲኖሩ abuse እንደሚደራረጉት it's the same thing with children. There is that kind of situation. I don't know if that is applied here. እሷ ላይ አፕላይ ይሁን አይሁን አናውቀውም። እንደዚህ ያው ልጅ ስለሆነች ተናዳ ምናምን ሊሆን ይችላል። እናቷን ያው ማክበር አለባት። ግን እንደዛ ነው ትርጓሜው። በቃ እንደ ዶሜስቲክ አቢዩዝ ላይክ ዩ ኖ ሪሌሽንሺፕ ባልና ሚስት ሲጣሉ አይነት አላል አይደለም። አይመታትም ወይም አትመታውም፣ ግን ይጫጫሃሉ፣ ይሰዳደባሉ፣ እርስ በርሳቸውን ወደታች ያወርዳሉ። ያ ኢፌክት አለው ሰው የሚናገርሽ ነገር አይደል? ያ ነው አቢዩዝ ማለት ራይት? እንደዚህ Yes, and by the way, I feel like most Habeshas, they're not understanding me because trauma is so normalized in this culture. I feel like not all Habeshas, obviously, because we all have our own opinions, but I feel like most people are disagreeing with me because trauma is so normalized in Ethiopia, by the way. And I'm not afraid to tell people that. I'm not afraid to tell people my traumas. I don't care. Whether like 100% of people want to judge me, oh, she's still your mother at the end of the day. Guys, like I'm not afraid to step up. I'm not. If my mom mentally made me feel some type of way, I'm gonna tell people. I don't care. I don't care. And that's of course she gave birth to me, but stop normalizing trauma, guys. Stop. Like you guys also, for parents, like you guys need to listen to your children sometimes, because this is why so much Ethiopian children suffer mentally, because we never feel like we can speak for ourselves. That's so crazy. But anyways, any gimash nechning salazi, I'm not afraid to, you know, I did not grow up with the culture, so that's why I feel so Can I make a suggestion, Desi? Yeah, sure. Okay, so basically right now there's a huge situation with you and your mom, right? In my understanding, if I were you, if I were in your position, because I grew up here too in America, that I would first solve my problem with my mom before even having a relationship with Alex or even trying to have. She did not. That's the thing. She did not want to solve it. So, what is there? What do I do? Habiba. We will help you to solve it. And what she do? That's why. Yes, Habiba would be a big player on this. She have to solve the problem with you and your mom situation. Otherwise, in the future, it will haunt you. Because me, like, I will tell you so you can understand. I was not born here, but I grew up in the U.S. And if not 100%, I passed through a situation where I was not with my family and everything. It has a big impact in the future for you. Yeah. For that, I want you to avoid that. Actually, let's about Soviet Al-Gaba. In order for you to avoid that problem that you would have in the future, it might be trusting people, it might be like stress, it might be depression. A lot of things can create on you. In order for you to avoid that, you have to have 100% peace with your mom. Then yes, that's what I want. But how do I do that when she comes on social media and tells all these people some agenda that like, what am I supposed to do now? What I want her to make peace with everyone. Like, she's still posting things on social media. She came to social media first. I wanted to solve it in private. I wanted to, like, I'm not the type of person to put my family problems on social media. My mom came to social media
first. That's what everybody doesn't now understand. They understand. Now they all understand that your mom she come to social media first. So no one gonna say to you again, you bring your mom to social media anymore because now they understand already. Okay? Don't So worry now about it. I want them to make peace, but that's up to my mom. Now it's up to my mom. If I still respect her, but now like it's either she makes peace or she just continues to make problems. It's her decision at the end of the day. So, just a quick question. So you still have, the Ethiopian people also, I think they might have a question. Are you still in this situation, in this circumstance, how everything is right now as we see it? Because we care about you, we see you grow. We want to know, are you guys still in a relationship with Alex? That is personal. Huh? Again, this is not about Alex. She's here to fix her mom problem with her mom and with Alex with her mom, not talk about her relationship. Her relationship is personal. We don't want Okay, sorry. Okay, I didn't know. Okay, go ahead, Habiba. አሁዬ ይቅርታ አሌክስ አንዴ ልግባና ይቅርታ ልበል። ከዛ ደግሞ እናቷ ከመጣች ደግሞ ተደፍቼ ይቅርታም እላለሁ። አሁን ግን የምናገረው ለህዝቡ አለኝ ያለች ነው። ኦኬ እሺ ዲጄ ቴንክ ዩ ፍላወርላት አሌክስ Okay, no problem, guys. Thank you. Thank you so much. Alex, I see comments saying Alex disrespected your mom. Like the guys. For that, Again. we will apologize to your mom. Yeah, but also she should. Flower like Alex. እዚህ ያላችሁ ሁላችሁ ኮፕሊንግ አድርጉላት። ለሀቡ ፎሎ ያላረጋችሁት ደግሞ ፎሎ አድርጓት። ሁላችሁ ኮፕሊንግ እና ፎሎ ታፕታፕ If you want to say anything, you can say anything. Yeah, like I don't know. People are just saying, "Oh, you have to respect your mom first." This. No, they are supporting you. Amharic. Yeah, but they don't understand. You know how to read Amharic? They No, say no, no. English, no. It's English. They are support. They are standing with you. They are supporting you. They are supporting you and your mom. Yeah. We love you both. We want you to be okay. አሌክስ ፍላወርላት አሞራ ነው የሚለው። Yeah, but anyways, I don't know. It's just I feel like it's just peace needs to be made. That's all that I can say for now. Salam Alex. ሰላም ሀቢባ እንዴት ነሽ? Salam. አለን ፈጣሪ ይመስገን። ሶሪ ጋይ ስለ ድምፁ ወደ ቤት ገና እየሄድኩኝ ስለሆነ መንገድ ላይ ነው። ለዛ ነው ሰው ኦኬ። ጥያቄ ያለው ይስዋታ ጥያቄ እኔ ምንም አይነት ጥያቄ የለኝም። ኮመንታተሮች እናቷን ዲስሪስፔክት አድርጓል እያሉ ነው። ሶ ለዛ ደግሞ አንተ እናትየውን ይቅርታ ትጠይቃታለህ። ሌላ ግን አንተ መናገር የምትፈልገው ነገር ካለ ዴዚ መናገር የምትፈልገውን ነገር ጨርሳለች። ካልጨረሰች ስቲል መናገር ትችላለች። ዴዚ ኢፍ ዩ ዋንት ቱ አስክ አሌክስ ኤኒቲንግ ኦር ኢፍ ዩ ዋንት ቱ ሴይ ኤኒቲንግ ዩ ካን ሴይ። Okay. No, I feel like I don't know. I feel like people are kind of connecting Alex with the reason I left. So now I feel like mainly people they think Alex disrespected my mom. So now Alex can explain to everyone what actually happened. So this is what he can see now. So Alex, you want to explain what happened to people? ሀቡዬ እንዳንቺ ነው እንግሊሽ አያውቅም። አስተርጉሚለት። ለሰዎቹ ዲስሪስፔክት
አደርጋሃል እናትየውን የተባለ ነው። ሺ ዋንት ቱ ኤክስፕሌን ዩርሰልፍ ራስህን ማስረዳት ከፈለግ ለሰዎቹ የምትላቸው ነገር ካለ እያለች ነው። ያ ሰምቻታለሁ። አንዴ ከድምፁ ትንሽ ዜድ ናታ እንዳንድ እንግሊዝኛ ብዙ አይደለም እንዳንቺ ነው ምናምን ያለችው ዜዶ እንግሊሽ ማለት ነው። our English is 50-50. My English is 25 bro. Not 50-50. Okay. Then ማለት ሀቢባ እኔ ምንም ነገር ኦኬ ይቅርታ ጠይቃታለሁ፣ ግን ይቅርታ እኮ ብያታለሁ እናቴ። ኦኬ ዲስሪስፔክት አላረኳትም እናቴ። ወይዘሮ ቲና ማለት ነው ሶሪ እናቴ ማለት ደግሞ ክብር ማሳነስ እንዳይመስል ወይዘሮ ቲናን ይቅርታ ብያታለሁ። የሆነ ወንድማችን ትልቅ ወንድሜ አለ። ትልቅ ወንድሜ ስላሽ በጣም ማከብረው የት ወንድም ይባል ወንድም አለ እና እሱን ተናግሬ ሶሻል ሚዲያ ራሱ ላይ ገብቼ ይቅርታ ጠይቂያታለሁ ወይዘሮ ቲናን ማለት ነው። ግን ከዛ በፊት እኔ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ገባሻ ማለት ጥያቄዎቼ ሳይመለሱ ይቅርታ አልኳት አላልኳት ምንም ጥቅም የለውም። ማርያም ኦፍኮርስ እናት ነች፣ አከብራታለሁ። ገባሻ ግን ጥያቄው ሳይመለስ ይቅርታ አደረጉላት ዴትናችን ምንም ነገር ቼንጅ የሚደረግ ነገር የለውም። ያው ኦኬ ላፊ ይቅርታ ይችላሉ፣ ግን ልቤ ንጹህ ሊሆን አይችልም። ሪስፔክት አደርጋታለሁ። እናት ነጭ አይነው ለልጇ እናት ስትሆን ብዙ ነገር ታደርጋለች። ግን በእኔ ጥያቄ 5 ጥያቄ አለ። በእኔ በኩል እንጠይቃት 5 አይነት ጥያቄዎች አሉ። በዴዚ በኩል ደግሞ 3 ጥያቄዎች አሉ። ባሽ በዴዚ በኩል 4 ጥያቄዎቹን እኔ ስለ እናትየውን ዋትሳፕ ላይ አናግሬ እጠራታለሁ። ፈቃደኛ ፈቃደኛ ከሆነች ትመጡ፣ ካልሆነ ህዝብ ይሰማል። ሀቢባይ አይካን ማድረጋች ሰው እናትየውን ብትመጣና እንደዚህ እኔና ዜዶ አንቺ ራሷን ነው ዳይሬክትሊ መጠየቅ የምትፈልገው ያንተን ጥያቄዎች ማለት እኔም ብቻ ሳይሆን ቤተሰቦቼን የነካ ስለሆነ ኦኬ ይህንን እንትን በጣም በደንብ አድርጌ መጠየቅ እፈልጋለሁ። ስለሱ ነገር ደግሞ ፕሩፍ ማቅረብ እፈልጋለሁ። ገባሻ? ሰው በጣም ቤተሰቦቼን የነካ ስለሆነ በዚህም ደግሞ ብዙ ደረጃ ላይ ስለደረሰ ቤተሰቦቼ ጋር ይቅርታ አላረኩም፣ ይቅርታ አልኳትም አላረኩም ምንም ያምጣል እዛ ክብር የሚነካ ምናምን ነገር የተናገረችው ነገር ከሆነ ጥያቄዎቹ ፕሩፍ የሚያስፈልገው ነገር ከሆነ ኢትስ ኦኬ። እናት ናት፣ በንዴት ሰዓት ተናገረች። ትክክል የሌለው መጥፎ ነገርም ሊሆን ይችላል። ምን ችግር አለው? አንተ ይቅርታ አድርገህላት ዴዚ ደስ እንዲላት ለዴዚ ስትል ሰላም ብታወርዱ፣ እሷ የምትፈልገው አንተና እናቷ ሰላም እንድትሆኑላት ነው፣ እናንተ እንድትታረቁላት ነው የምትፈልገው። ዘ ኦንሊ ቲንግ እኔ ከወይዘሮ ቲና ጋር ሰላም ፈጥሬ ከዴዚ ጋር ምንም ያጣላ ነገር ከወይዘሮ ቲና ጋር ሰላም ፈጥሬ ከእናቴ ጋር ብቆራረጥ ደስ ይልሻል? አይ እሱ በፍጹም አይለኝም። ያው ኦፍኮርስ ሰው ለእናቴ ደግሞ ይህን ጥያቄ መጠየቅ አለብኝ፣ መልስም ላገኝ ይፈልጋል። በዛን ጊዜ ቤተሰቦችም ያዩታል። ብዙ አክቲቭ አለ ፎቶና ምናምን አይሉትም ሶሻል ሚዲያ ላይ ያዩታል በደንብ አልበው በዩቱብ አልበው ነው የሚከታተሉ ሰው። ለዚህ ነገር መስል ስለምፈልግ እሷን መጠየቅ ይፈልጋል። ገባሽ? ሁለተኛ ደግሞ ስለ ህዝቡ ነገር 2-3 ምናምን ነገር ነገራቸው። 3 የዲዚ ነገር ስላነሱ አንደኛ ወረቀት ከሷ ላይ ማግኘት ፈልገው ነው። ሁለተኛ ደግሞ አሜሪካ እንድታመጣ ፈልገው ነው። ሶስተኛ ደግሞ ለገንዘቧ ፈልገው ነው ይሄዳል። ኦኬ ሶ አሃቭ ፔፐር ወረቀት አለ። ገባሽ? አንደኛ ወረቀት ፈልጎ ነው የቀረባት። ይሄን የሚሉት ሰዎች ናቸው አይደል? ላይክ ወይዘሮ ቲናም ትላለች። ሁለተኛ አሜሪካ ለምትወጣ ኦኬ ወይ ሰዎች ናቸው የሚሉት። ዴዚ ግን ይሄንን አምና አንተ ላይ ተለውጣባለች። ኖ ነቨር ለህዝቡ ላስረዳን ያልኩት እንጂ ለዴዚ እኮ አላልኩም እኮ። ማለት ሰው እናንተን ለመለየት በጣም ብዙ ነገር ሊል ይችላል። እሷ ምንም አይነት ነገር ገንዘብ ሰጥተሽ ታውቂያለሽ ወይ ብዬ ጠይቂያታለሁ ቅድም። ለምን ሀቢባ ለምንድን ነው ማትመክሪያት? ተይ ማትያት፣ አንቺ ሴት ልጅ አለሽ ወይ አይደለ ምናምን እያሉኝ ኮመንት ላይ ምን አልኳትኝ? አንቺ ገንዘብ እኔ የምመክረው ሴቶችን ወንድ ልጅ ለገንዘብ ብሎ የቀረባችሁ ገንዘብ የሚጠይቃችሁ ወንድ ራቁ እያልኩ ነው የምመክረው። የማያከብራችሁ
የማይወዳችሁን እንግዲህ አንድ ሰው ይወደኛል አይወደኝም በምንም ላቅ አልችልም። እሱ ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው። ግን የማያከብርሽ ከሆነ አንድ ወንድ ገንዘብ የሚጠይቅሽ ከሆነ አብረሽ እንዳትሆን እያልኩ ስለምመክር በዛ ስለሆነ ነው የምታወቀው ቲክቶክ ላይ። አንቺ ሰው ሌሎች ሴቶችን ትመክሪ የለ ወይ ተይ ብለሽ ለምን አትመክሪያትም አሉ። ሲሉኝ ተይ ምላት የማያከብራት ከሆነና ገንዘብ የሚጠይቃት ከሆነ ነው አልኩኝ። እና ጠየኳት። ያከብረኛል፣ ገንዘብ አልሰጠውም፣ ሰጥቼው አላውቅም። ጊፍት ነው ሰጥቼው ማውቀው ገንዘብ ሰጥቼው አላውቅም ማለት። ስለዚህ ሪሌሽናችሁ የእናንተ ግንኙነት በገንዘብ ላይ የተመሰረተ ካልሆነ በገንዘብ ጉዳይ እኔና ዴዚ ተነጋግረናል ማለት ገባሻ? ምክንያቱም እሷ ያለችበት ጥሩ ሀገር ነው። ኦፍኮርስ እንደ ስዊዘርላንድ ባይሆንም ጥሩ ሀገር። እዚህ ሀገር ግን እንደዛ እስከፈለግከው ድረስ አመት መማር ትችላለህ። መንግስትም እንደ አባት እናት ሆኖ እንትን ያደርጋል። እንደፈለግከው ድረስ መስራት ከፈለግን ፓርትታይም ትሰራለህ። አሁን ፓርትታይም እሰራለሁ ላይ በትንሽ ሰዓታቶች ማለት በቀን እና እኔና ልጅ ደግሞ ስለ ገንዘብ አውርተን ጊፍት የተባለው ደግሞ አንድ ሰርች ነው የሆነ ትንሽ እንትን ተፈጥሮ ነበርና ከዛ ታርቀን ምናምን ጥሩ አምሽተን በዛ አንድ አምሳ ያለች ኦፍኮርስ ይዛታል ላይክ ተፈለገችም እንኳ አሁን እዚህ ያለው በአሁ ፈልገዋለሁ ብሬን ካለች ታውቂያለሽ፣ አንበሳ ሀፍ ነው የሚወርዱ ያ ስታ አምሳ ይቆርጡ አልጠጣ እኔ ግን አልቆርጥ ነው ተፈለገች አሁን አሁን እዚህ ያለ አንድ ደቂቃ ማለት ይችላል። እኔ የገንዘብ ችግር ኖረኝ አያውቅም። ሀቢባ የገንዘብ ችግር ኖረኝ አያውቅም በጨራሽ ገባሽ? የወረቀት ችግር ኖረኝ አያውቅም። የሀገር ችግር ኖረኝ አያውቅም። አሜሪካ መሄድ አልፈልግም። ዲዚህ ስንት ጊዜ ነው አሜሪካ ሄደ የሚሆን አላማ የለም ገባሽ? ሁሉ ጊዜ ነው የምናገር ቤተሰቦች የሚሆኑ በዚህ ነገር ተስፋ ቆርጠው ትተውታል። ብዙ ቤተሰቦች አሉ አሜሪካ ላይ በዚህ ነገር ተነጋግረው ተስፋ ቆርጠው ትተውታል። ጠይቀውኛል ገባሽ? ድሮ ያ እዚህ ሁለተኛ ያለ ወንድምና ሁለት ወንድሞች አለን እዚህ ሀገር። እሷ ጀርመን ሀገር ዶላር ትልቅ ወንድሜ፣ እኔ ደግሞ እዚህ ይሆናል አጎቶች ምናምን ደግሞ ሁሉም አሜሪካን ነው እዚያ ሲሆን ነው እኔ ስዊዝን ትቼ መምጣት አልፈልግም አልኳቸው ገባሽ? ለሁሉም ማብራሪያ እንዲሆን ያመነ ማመን ይችላል። ያላመነ ግን የግድ ህዝብን ለማሳመን ብዬ አልደግም ገባሻ? ገንዘብ ለገንዘብ ፍልወት ደግሞ ዴዚ ስራ የላትም ገባሽ? ሁለታችን እና ዴዚ ገና ወጣቶች ነን። ቢሆን ለሚቀጥለው አላውቅም። በአሁኑ ልንገርሽ ግን ፎርስ ወዳታለሁ፣ አፈቅራታለሁ። ብዙ አላማዎች አሉ። ለሚቀጥለው ደግሞ ፈጣሪ ያውቃል። ሰርተን ለመለወጥ እንድንለወጥ እንፈልግ እንጂ የእሷን ብር ለመጠቀም ፈልግ ይቻል ገባሻ? አንድም ብር ጠይቂያት አልፈልግም። በቂ በላ ለራሴ ቢሆን ለራሴ ተርፍ ቤተሰቦች ገባሽ? ተይምት ባክት ሱ ጊፍት ልሰጣ ብር በአንበሳ ስላት በካሽ ነው ይችላል ወይ በፕሪፓል መልስ ሰው አያገባም እና ከዛ ነው የወይዘሮ ቲና ጥያቄዎች ደግሞ እሷ ስትመጣ እነሱ አድርጋል። ምክንያቱም ያገባታል ጥያቄው ላይ ጊዜ ድም ያገባታል። ኦኬ፣ እነዚህ 3 ጥያቄዎች ከማን ነው የመጡት ታዲያ? ወረቀት ፈልጉ ነው፣ አሜሪካን ለመሄድ ፈልጉ ነው እና ብር ፈልጉ ነው? እነዚህ 3 ጥያቄዎች አንተ ለእናትየው የምንጠይቀው ጥያቄ ነው? ይሄ ነው እናትየው ላይፍ ላይ ያወራችው ነው። ህዝቡ ደግሞ ያለው መነሳሳ